اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں عدنان علی فاروقی ہوں اور میں میم مدھو مالا کے بہاف پہ آپ کو یہ لیکچر دے رہا ہوں، جس کا ٹاپک آپ کے سامنے بھی اسکرین پہ ہے، اکنامک ایسپیکٹس آف انٹرنیشنل ریلیشنز۔ یہ بات شاید آپ لوگوں کو سمجھ آتی بھی ہو، اور اگر نہیں آتی تو اس کی انڈرسٹینڈنگ آج ہم نے ڈیولپ کرنی ہے کہ سیاست اور معیشت کا آپس میں بہت زیادہ امپورٹنٹ لنک ہوتا ہے۔ اکنامکس cannot prevail without politics, and politics cannot prevail without economics. And this is why these two subjects are joined together and to create a separate discipline by the name of international political economy as well. ایک بہت امپورٹنٹ سبجیکٹ ہے انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی، جس میں یہ ساری چیزیں انڈرسٹینڈنگ اس کی ڈیولپ ہوتی ہے۔ اوبیسلی انٹرنیشنل ریلیشنس کا ایک بہت بڑا پارٹ جو ہے وہ انٹرنیشنل ٹریڈ بھی ہے، اور انٹرنیشنل کامرس، اور اوبیسلی ان چیزوں کو بہت ساری چیزیں گورن کرتی ہیں۔ انٹرنیشنل ٹریڈ کو آئیڈیالوجیکل پورشن سے بھی اسٹڈی کرنا ضروری ہوتا ہے۔ اسی طور سے کچھ انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں، کچھ انٹرنیشنل لاز ہیں جو کہ انٹرنیشنل ٹریڈ کو رن کر رہی ہیں۔ اینڈ انٹرنیشنل ٹریڈ از ویری مچ پارٹ آف دی انٹرنیشنل سسٹم۔ انٹرنیشنل سسٹم کو سمجھنے کے لیے ہمیں انٹرنیشنل پالیٹکس بھی سمجھنی پڑے گی، انٹرنیشنل اکنامکس بھی سمجھنی پڑے گی، اور اوبویسلی گلوبلائزیشن جو کہ ان چیزوں کا انجن ہے، اس کے ڈومین میں رہ کے ان چیزوں کو سمجھنا ضروری ہے۔ بفور وی بگن اینڈ گو آن ٹو دا فرسٹ سلائیڈ، ایک آخری امپورٹنٹ چیز آپ کو بتانا ضروری ہے۔ جتنی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز ہیں، جیسے کہ لبرلزم، ریئلزم، مارکسزم، ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا، یہ سب کی سب جو ہیں یہ انسان کو مختلف معاملات کے حل بتاتی ہیں۔ فار ایگزامپل، معاشرے کو کیسے رن کرنا ہے، معیشت کو کیسے رن کرنا ہے، سیاست کو کیسے رن کرنا ہے، گورننس کو کیسے رن کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ سوسائٹی کے جو پرابلمز ہیں، ایشوز ہیں، اکنامکس کے جو پرابلمز اور ایشوز ہیں، سیاست اور گورننس کے جو ایشوز ہیں، پرابلمز ہیں، یہ ساری چیزیں چونکہ انسان اور انسان کے معاشرے کو اور اسٹیٹس کو افیکٹ کرتی ہیں، دیر فور جتنی بھی پولیٹیکل آئیڈیالوجیز جو ہیں یہ تین ایریاز کو ضرور ایڈریس کرتی ہیں، تبھی وہ ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی کی طرف سے ایمرج ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ لبرلزم ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، لیکن اس کا جو گورننس اور پولیٹیکل سائیڈ ہے وہ ڈیموکریسی ہے، اور اس کا جو اکنامک سائیڈ ہے وہ کیپٹلزم ہے، جس کو آج ہم نیو لبرلزم کے نام سے بھی جانتے ہیں۔ نیو لبرلزم اور کیپٹلزم میں کچھ فرق ہیں، لیکن بیسکلی کیپٹلزم گلوبلائزیشن میں جب انٹر ہوا تو اس میں کچھ چینجز آئیں، جس کی وجہ سے اس کو نیو لبرلزم کا ایک نیا نام دے دیا گیا۔ It's not very different from capitalism, but you can say that it is a much more evolutionized form of capitalism on a global scale. So یہ آپ نے بات یاد رکھنی ہے کہ ہر آئیڈیالوجی کا ایک اکنامک ایسپیکٹ بھی ہوتا ہے، اور اسی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جیسے کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، اب آپ کی سلائیڈ میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ ریئلزم ایک پولیٹیکل آئیڈیالوجی ہے، لیکن اس کا اکنامک فیکٹر جو ہے وہ مرکنٹلزم کہلاتا ہے۔ لبرلزم کا اکنامک ایسپیکٹ کیپٹلزم کہلاتا ہے، اور مارکسزم کا اکنامک ایسپیکٹ سوشلزم کہلاتا ہے۔ اکثر اوقات ہم مارکسزم، کمیونزم اور سوشلزم کو
ایک ہی سمجھتے ہیں اور اس کو انٹرچینجبلی یوز کرتے ہیں. یہ کچھ حد تک تو صحیح ہے، لے مین ٹرمز میں عام آدمی کی زبان سے اگر ایسا ہوتا ہے تو ٹھیک ہے. بٹ اف یو وانٹ ٹو be very specific, the expert way of saying it is that socialism is the economic aspect of Marxism, communism is the societal and political side of Marxism, and Marxism itself is an ideology. چونکہ یہ ساری آئیڈیالوجیز آپس میں کلیش کرتی ہیں، لہٰذا ان سب کی جو اکنامک ایسپیکٹ ہے، یعنی کہ مرکنٹلزم، کیپٹلزم اور سوشلزم، یہ بھی آپس میں کلیش کرتے ہیں. اور پری اور پوسٹ کولڈ وار میں یہ ہم پولیٹیکل اکانومی کے ایسپیکٹ سے اگر اس کو دیکھیں تو یہ کافی اس میں چینجز آئی ہیں. اگر ہم قدیم زمانے کی بات کریں، میننگ ٹو سے ان دی ارلی 1700s، تب مرکنٹلزم اپنے عروج پہ تھا. اس کے بعد ایڈم اسمتھ نے کیپٹلزم نام کا ایک اکنامک اسٹرکچر دیا، جس کے تحت آہستہ آہستہ دنیا مرکنٹلزم سے ہٹ کے کیپٹلزم میں آ گئی. اچھا، بیچ میں چونکہ مارکسزم نے بہت زور پکڑ لیا، لہٰذا سوشلزم بھی کیپٹلزم کے ساتھ ساتھ ایک ایمرجنگ اکنامک سٹینڈرڈ کے طور سے دیکھا گیا. اور 1950 سے لے کے 1992 تک جب پوری دنیا ایک کولڈ وار میں مبتلا تھی، یعنی کہ ایک سوویت بلاک تھا اور ایک ویسٹرن بلاک تھا، اور پوری دنیا یا تو اس کو سوویت یونین کے ساتھ الائن کرنا پڑتا تھا یا امریکہ کے ساتھ الائن کرنا پڑتا تھا. لہٰذا ان دونوں ملکوں کی جو ملٹری کمپٹیشن تھا، وہ صرف ملٹری کمپٹیشن نہیں تھا، وہ ایک آئیڈیولوجیکل کمپٹیشن بھی تھا اور obviously ایک اکنامک کمپٹیشن بھی تھا. لہٰذا اس وقت ڈیورنگ دا کولڈ وار ہم دیکھتے ہیں کہ سوشلزم اور کیپٹلزم دونوں مل کے چل رہے تھے اور پوری دنیا میں ایک پرابلمٹک سچویشن تھی ان ٹرمز کے. ظاہر سی بات ہے سوشلزم کے ٹینٹس کیپٹلزم سے میچ نہیں کرتے تھے، اور انٹرنیشنل ٹریڈ اور انٹرنیشنل پولیٹیکل اکانومی کو جج کرنے کے لیے کوئی ایک سنگل پیراڈائم نہیں تھا، ایک سنگل طریقہ نہیں تھا. دونوں آئیڈیالوجیز کمپیٹ کر رہی تھی ایک دوسرے سے. بہرحال ود دی اینڈ آف دی کولڈ وار ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نیو لبرلزم کا ٹرائمف ہوتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ڈیموکریسی جیت گئی ایک طرح سے، اور کیا کمیونزم کولیپس کر گئی چونکہ یو ایس ایس آر کولیپس کر گیا. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے کہ کمیونزم اور سوشلزم اور مارکسزم ایک فیلڈ آئیڈیالوجی ہے. اس کا قطعاً یہ مطلب نہیں ہے، کیونکہ آج بھی مارکسزم، سوشلزم اور کمیونزم بہت انٹرسٹ سے پڑھے جاتے ہیں. اور یہاں تک کہ انگلینڈ میں اور امریکہ میں بھی مارکسزم، کمیونزم اور سوشلزم کو ایک رینیوڈ انٹرسٹ سے دیکھا جا رہا ہے. وہ اس لیے کیونکہ کیپٹلزم اپنی موت آہستہ آہستہ خود مر رہا ہے، کیونکہ کیپٹلزم ہیز فیلڈ ٹو ڈیلیور دی اکنامک prosperity that it promised to the global population. اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ 1992 سے جب ایک سنگل اکنامک ماڈل فالو کیا گیا جو کہ نیو لبرلزم تھا، بیسکلی کیپٹلزم، لیکن اس میں تھوڑی سی اور چینجز کر دیں انٹرنیشنلائز کرنے کے لیے اس کو، اور اس کا نام نیو لبرلزم رکھا گیا. لیکن بہرحال نیو لبرلزم یا کیپٹلزم، گلوبل کیپٹلزم، جو بھی آپ اس کو کہہ لیں، it has failed to deliver its promised economic prosperity. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں اکنامک پراسپیرٹی کے نام پہ بہت جگہ ظلم بھی ہو رہا ہے اور بہت جگہ بے ایمانیاں بھی ہو رہی ہیں. یہاں تک کہ
कैपिटलिज्म ये क्लेम करता है कि मैंने बहुत सारे लोगों को मिलियनेयर बना दिया. It is a very common claim of capitalism that capitalism has created uh, mm, has created hundreds and thousands of millionaires. यानी कि लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में मिलियनेयर्स बना दिए हैं. लेकिन सवाल ये है कि क्या दुनिया में की ग्लोबल पॉपुलेशन लाखों की है या करोड़ों की है या अरबों की है? और अगर ये पॉपुलेशन अरबों की है, मीनिंग टू से 7.5 बिलियन पीपल, तो जो कुछ लाख लोग अगर मिलियनेयर बन भी गए तो ये कोई सक्सेस रेशियो ना हुआ. सवाल लिहाजा ये है कि अगर कैपिटलिज्म ने लाखों लोगों को बहुत अमीर बना दिया तो कितने लोगों को गुर्बत की लकीर से नीचे भी धकेल दिया? ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है. तभी आप गौज कर सकते हैं कि कैपिटलिज्म एज अ ग्लोबल इकोनॉमिक मॉडल कितना सक्सेसफुल रहा है. लिहाजा चूंकि आज की दुनिया न्यू लिबरलिज्म का ही इकोनॉमिक मॉडल फॉलो करती है, ये एक बहुत सीरियस सवाल है. और चूंकि स्पेशली 2008 का जो ग्लोबल इकोनॉमिक स्लम्प आया और उसमें कैपिटलिज्म के तहत चल रही थी दुनिया, और वो स्लम्प से आज तक हम निकल नहीं पाए. लिहाजा इकोनॉमिक स्कॉलर्स एंड पॉलिटिकल इकोनॉमी की जो स्कॉलरशिप है वो इस बात को सीरियसली देख रही है कि भाई ये नियो लिबरलिज्म के जो बड़े बड़े अफलातूनी क्लेम थे ये कितने झूठ थे, कितने सच थे, और क्या दुनिया इस तरह चल सकती है. तो ऑल दीज पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज, चाहे वो मर्केंटलिज्म हो या कैपिटलिज्म हो या सोशलिज्म हो, ये इम्पोर्टेंट है. और आज के दौर में हम ये भी देखते हैं कि चूंकि लिबरलिज्म या नियो लिबरलिज्म फेल होती नजर आ रही है हमें, तो बहुत सारे मुल्क अब मर्केंटलिज्म और सोशलिज्म की तरफ भी जाते हुए नजर आते हैं. ये एक बड़ी अजीब सी एक ट्रांसफॉर्मेशनल एज है जहां हम ये चीज़ नोटिस करते हैं. ऑब्वियसली चूंकि आप लोग स्टूडेंट्स हैं तो आप लोग नहीं इन चीज़ों को उतनी सही से समझते, लेकिन अगर आप बेसिक्स अपने डेवलप कर लेंगे सो यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड कि वाकई ऐसा हो रहा है. सो लेट्स सी and let's get into the details of these ideologies. ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं. हेलो, मैं ऑनलाइन क्लास ले रहा हूं. अच्छा जी. So the integrated study of economics and politics, as we have understood, is known as international political economy. और हमें अब ये बात समझ आ गई है कि पॉलिटिक्स और इकोनॉमी कितनी इम्पोर्टेंट है. अच्छा, वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो है, ये तीसरा पॉइंट बहुत इम्पोर्टेंट है. वर्ल्ड पॉलिटिक्स इज मोटिवेटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमी एंड वाइस वर्सा. ये बात समझने की ज़रूरत है यहाँ. वो ये है कि कभी कभार मुल्क अपनी सियासत इकोनॉमी के बेसिस पे करते हैं और कभी कभार इकोनॉमी की बेसिस पे अपनी सियासत करते हैं. तो अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो मैं इसको समझाता हूँ. फॉर एग्जाम्पल, अमेरिका ने इतने साल इराक को भी बर्दाश्त किया, लिबिया को भी बर्दाश्त किया, और अफगानिस्तान को भी बर्दाश्त किया. लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें थीं जो कि अमेरिका और अमेरिकन इकोनॉमी को अपने कब्जे में लेना बहुत ज़रूरी था. लिहाजा ये वो मुमालिक थे जहां वो चीज़ें थीं. अगर आप इस इशारे को तेल से जोड़ रहे हैं, बिल्कुल ठीक जोड़ रहे हैं. ये एक अजीब सी बात है, ये बड़ी अजीब सी बात है कि जहां जहां दुनिया में तेल है वहां वहां
अमेरिका और वेस्टर्न पावर्स को इंटरेस्ट भी है, उनका पॉलिटिकल इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है। अब ये जाहिर सी बात है, ये तो नहीं बता सकते कि भाई हम तेल के कंट्रोल के लिए इन ममालिक को कंट्रोल करना चाहते हैं, ये तो उनकी बेईमानी साफ खुल के सामने आ जाएगी। लेकिन लिहाजा वो अपनी सियासत का इस्तेमाल करते हैं ये कह के कि भाई वहाँ जुल्म हो रहा है, इराक में, ईरान में, वेनेजुएला में, लिबिया में, वहाँ के रयाया के ऊपर एक ख़तरनाक किस्म का लीडर मुसल्लत हुआ है और वो पूरी दुनिया के लिए ख़तरा है, उसको हटाना बहुत ज़रूरी है। कभी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, कभी न्यूक्लियर वेपन्स, कभी टेररिज्म, इन चीज़ों का सियासत से इस्तेमाल करते हुए वो असल में इकोनॉमिकली अपनी वो चीज़ें हासिल करना चाह रहे होते हैं। एंड यस, these kind of political maneuvering are also known as economic wars or oil wars. ये वो टर्म्स हैं जो कि स्कॉलरशिप यूज़ करती है। बुनियादी तौर पे ये बहुत बेईमानी की सोच है, लेकिन ये आप हमेशा याद रखिए that politics is not concerned with morality. Politics is only concerned with winning, no matter what. So क्या सही है क्या गलत है ये नहीं देखा जाएगा, बस सियासी तौर पे जीतना जरूरी है। ये एक पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप यही माने और यही सही है। मैं ये नहीं कह रहा कि सही है या गलत है, मैं आपको बस ये बता रहा हूँ कि दुनिया इस पैराडाइम पे चलती है। एंड दिस इज व्हाट वी नो एज एन एनार्किक ऑर्डर, दिस इज व्हाट वी नो एज रियलिज्म। और दुनिया रियलिज्म पे ही चल रही है, ताकत के जोर पे सब कुछ होता है। हम ये देखते हैं कि ताकत के जोर पे सब कुछ होता है, लेकिन वही वेस्टर्न पावर्स इस बात का भी प्रचार करती है कि जी इंटरनेशनल लॉ होना चाहिए, ताकत का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। लेकिन इंटरनेशनल लॉ को भी वो ताकत के जुमरे में ही इस्तेमाल करती हैं। They use international law and international organizations to further their own powers, not for anything else. So it is a very serious kind of a situation, और इसलिए भी हम बहुत सारी मुख्तलिफ पॉलिटिकल मूवमेंट्स हम देखते हैं दुनिया में आहिस्ता आहिस्ता राइज करते हुए, जिसमें पॉपुलिज्म भी है, जिसमें कंस्ट्रक्टिविज्म भी है, जिसमें इस्लामिस्ट भी हैं, और जिसमें और ये ज़्यादातर वो कंट्रीज़ हैं जो कि कमज़ोर हैं और नॉन वेस्टर्न है, क्योंकि वो इन सारी ज़्यादतियों को समझती हैं अच्छी तरीके से, और इसका जवाब इंटेलेक्चुअल तौर पे देना ज़रूरी है, ना कि जैकेट पहन के फट जाना। बिल्कुल नहीं। ये जो जैकेट पहन के फट जाना का जो तरीक़ेकार है, जो कि बदकिस्मती से हम दुनिया में देखते हैं, ये काउंटर प्रोडक्टिव है। Because any ideology which is ruling the world right now through politics and through its economic standards is doing so because of intellectual superiority. उन्होंने intellectual superiority हासिल कर ली है और आपने नहीं की है, लिहाजा ये एक intellectual debate है। And no matter what you do, इस वक्त हम किसी तरीके से भी militarily इनका मुकाबला नहीं कर सकते। और इसीलिए शायद हम ये भी तसव्वुर करते हैं, हर मज़हब में ये तसव्वुर है कि दुनिया में आखिरकार एक जंग होगी और बहुत बड़ी जंग होगी, जिसमें हिंदूज़ भी यही बिलीव करते हैं, क्रिश्चियंस भी यही बिलीव करते हैं, यहूदी भी और मुसलमान भी। और इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीम जब ये होगा, ये होना है, और आप देखते हैं कि बहुत तेज़ी की तरफ ये सारी चीज़ें हो रही हैं। जस्ट टू मेंशन, मैं आपको ये बात इसलिए भी कह रहा हूँ क्योंकि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स बहुत मिले जुले हैं, और इकोनॉमिक्स की वजह से बहुत सारी जंगें हुई हैं, और पॉलिटिक्स को सेव करने के लिए बहुत दफ़ा इकोनॉमिक्स का इस्तेमाल भी हुआ है। तो उसको इसी कॉन्टेक्स्ट में समझना ज़रूरी है। लिहाजा
یہ تصور کیا جاتا ہے، بلکہ احادیث میں یہ ہے کہ جب حضرت امام مہدی علیہ السلام آئیں گے انشاءاللہ تعالی، تو اس وقت دنیا شدید غربت سے گزر رہی ہوگی اور اکنامکلی بہت زیادہ ڈسپیرٹی ہو گئی ہوگی، یعنی کہ غریب اور امیر کا فرق بہت بڑھ گیا ہوگا. تو یہ ساری انڈیکیشن بھی جاتی ہے اس کی طرف. اور ساتھ ہی ساتھ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی جو اسٹرگل ہے وہ ایک انٹلیکچوئل اسٹرگل ہوگی، بعد میں وہ ایک ملٹری اسٹرگل بن جائے گی، لیکن اٹ ول اسٹارٹ آف ود این انٹلیکچوئل اسٹرگل. تو لہٰذا پالیٹکس کو اور اکنامکس کو سمجھنے کے لیے ایک ہائی لیول آف انٹلیکچوئل ماحول چاہیے، جس کے بغیر ہم یہ ان چیزوں کو اور ویسٹرن ڈومیننس کو قابو بھی نہیں کر سکتے. یہ صرف میں نہیں کہہ رہا، یہ میرا تھاٹ نہیں ہے، بہت ساری ویسٹرن اسکالرشپ اس بات پہ، اس ٹاپک پہ گفتگو کرتی ہے. فار ایگزامپل اف یو آر انٹرسٹڈ، گو اینڈ لک اپ والرسٹائن، اور اس نے ایک تھیوری دی تھی ورلڈ سسٹمز تھیوری، اسی چیز کے اوپر بات ہو رہی ہے. گو اینڈ لک اپ سوزن اسٹرینج، گو اینڈ لک اپ کینتھ والٹز، گو اینڈ لک اپ جان میئرشائمر. یہ بہت بڑے بڑے نام ہیں انٹرنیشنل ریلیشنز کی اسکالرشپ کے، اینڈ دے آل کنڈیم دیز پریکٹسز اینڈ دے آل فور سی دیٹ الٹیمیٹلی یہ ساری چیزیں کولیپس کی طرف جا رہی ہیں، بیکاز economic injustices cannot be tolerated. So with that, let's move on to understand what mercantilism is. جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ مرکنٹلزم بنیادی طور پہ 17th سینچری میں یہ ایک پولیٹیکل تھاٹ آئی. 17th سینچری میں پورا جو یورپ تھا وہ کلونیلزم کے ریس میں مبتلا تھا کہ باقی دیگر ملکوں کو اپنا غلام کیسے بنانا ہے، وہاں سے را مٹیریلز کیسے لانے ہیں، وہاں سے چیپ لیبر کیسے لانا ہے، اور واپس وہیں جا کے انہی کا بنایا ہوا مال انہی کی منڈی میں کیسے بیچنا ہے مہنگا کر کے. کلونیلزم پوری دنیا میں نافذ تھی. اس زمانے میں مرکنٹلزم کی اکنامک آئیڈیالوجی استعمال میں تھی جو کہ ریئلزم سے کنیکٹڈ ہے. مرکنٹلزم کے تحت اسٹیٹ کو بہت طاقت دی جاتی ہے، اسٹیٹ از سپریم، اور اسٹیٹ کو اسٹیٹ کی اکانومی میں پورا عمل دخل رکھنا چاہیے. وہ اس لیے کیونکہ اکنامک انٹرسٹ جو ہیں وہ ریاست کے لیے بہت ضروری ہیں، اور دیر فور ریاست کو کڑی نظر رکھنی چاہیے اکنامکس میں. اس کو یہ کیلکولیٹ کرنا چاہیے کہ کون سی انڈسٹریز لگیں گی، کون سی نہیں لگیں گی، کتنا مال بنے گا، کن داموں میں بکے گا، کس کو بکے گا، کس کو نہیں بکے گا، کب تک بکے گا، اس کے بعد نئی انڈسٹری کس چیز کی ڈالی جائے گی. ٹو دی ایکسٹینٹ دیٹ ایچ اینڈ ایوری ایسپیکٹ آف اکنامک ڈیسیژن میکنگ is the responsibility of the state. It is not the sole responsibility of the state. چونکہ یہاں جو عام آدمی ہے وہ اپنی مرضی سے انڈسٹریز لگا سکتا ہے اکارڈنگ ٹو مرکنٹلزم. اگر ایک مرکنٹلسٹ اسٹیٹ کو ہم دیکھیں گے تو ہم یہ دیکھیں گے کہ وہ سب سے پہلے ریاست یہ دیکھے گا کہ وہ کون سی چیزیں بنا سکتا ہے اور کون سی چیزیں اس کو بنانے کی ضرورت ہے. یہ دو بہت امپورٹنٹ کنسیڈریشنز ہوتی ہیں کہ کون سی چیزیں بنانی ہیں، یعنی کہ جس چیز کی ہمیں ضرورت ہے وہ ہم بنائیں. نمبر دو، کون سی چیزیں ہم اچھی بنا سکتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ کے پاس کوئی خاص را مٹیریل موجود ہو جس کی وجہ سے ایک خاص چیز بہت اچھی بن سکتی ہے. مثال کے طور پہ اگر آپ کاٹن بہت اچھا گرو کرتے ہیں تو آٹومیٹکلی آپ کاٹن کا کپڑا بنائیں گے اور اس کی انٹرنیشنل منڈی میں مانگ بھی بہت زیادہ ہے. اسی طرح اگر آپ کے یہاں ایگرو بیسڈ اکانومی ہے اور مویشی بہت ہیں تو آپ لیدر کے گڈس بنائیں گے. سو ریشنلی اسپیکنگ یو ول ڈو ریسرچ، the state will do research کہ ہمارے پاس کیا را مٹیریلز ہیں
اور اس کے تحت عالمی منڈی میں ہم کیا چیز بنا کے بہترین طریقے سے بیچ سکتے ہیں تاکہ ہم اچھی سے اچھی اکنامکس چلا سکیں. اسی لیے ریاست کا عمل دخل بہت ضروری ہے. اگر کسی سویلین نے کوئی فیکٹری لگانی ہے لگا سکتا ہے وہ, اگر اس نے انویسٹمنٹ کرنی ہے کر سکتا ہے وہ, لیکن اس کو ریاست سے پوچھنا پڑے گا کہ بھائی مثال کے طور پہ میرے پاس 5 کروڑ روپے ہیں اور میں ٹائرز کی فیکٹری لگانا چاہتا ہوں. تو ریاست یہ دیکھے گی کہ بھائی ٹائرز کی ہمیں ضرورت ہے اور ٹائرز ہم بنا کے کیا باہر بیچ سکیں گے. اگر ضرورت ہے اور اس کی فائنینشیل فیزیبلٹیز ورکبل ہیں تو پھر ریاست آپ کو اجازت دے گا, اور اگر نہیں ہے تو ریاست آپ کو کہے گا نہیں آپ ٹائر کی فیکٹری مت لگائیں, اور ریاست آپ کو کچھ چوائسز دے دے گا کہ آپ یہ 5 چیزیں, فار ایگزامپل پینسل کی انڈسٹری, پیپر کی انڈسٹری, کپڑے کی انڈسٹری, لیدر کی انڈسٹری, یا میٹل یا اسٹیل کی انڈسٹری لگا لیں کیونکہ اس کو قوم کو زیادہ ضرورت ہے. سو اس طرح سے ایچ اینڈ ایوری ڈیسیشن میکنگ میں ریاست کا بہت بڑا کردار ہوتا ہے, اور ریئلزم میں بھی یہ دیکھا جاتا ہے دیٹ ان ریئلزم the state is supreme. مرکنٹلزم یہ بھی دیکھتا ہے کہ جسٹ لائک ریئلسٹ پالیٹکس, ان ریئلزم پالیٹکس از اے زیرو سم گیم. اسی طرح انٹرنیشنل اکنامکس میں بھی مرکنٹلزم یہ سوچتا ہے کہ اکنامکس از آلسو اے زیرو سم گیم. اگر آپ کو زیرو سم گیم کا مطلب نہیں پتہ ہے تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. زیرو سم گیم کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایک ہارے گا اور کوئی ایک جیتے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ دونوں جیت جائیں, اور ایسا بھی نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہار جائیں. لہٰذا کسی ایک کی موت ہوگی سیاسی طور پہ اور معیشی طور پہ, اور کوئی ایک جیتے گا سیاسی طور پہ اور معیشی طور پہ. سو یہ بڑی سخت قسم کی مرکنٹلزم ایک اکنامک پریکٹس ہے, اور یہی فالو ہو رہا تھا تھرو آؤٹ دی 17th-18th سینچری. بعد میں کیپٹلزم آہستہ آہستہ ریپلیس کیا مرکنٹلزم کو, کیونکہ مرکنٹلزم کو کچھ نقصانات اٹھانے پڑے تھے. ریاست نے کچھ غلط فیصلے کیے جس کی وجہ سے اکنامکس کے اوپر ایک برڈن آ گیا, اور پورے ویسٹ میں پہلے مرکنٹلزم فالو ہو رہی تھی. لہٰذا جب ایڈم اسمتھ نے کیپٹلزم کی کتاب لکھی, تھیوری دی, تو وہ مرکنٹلزم کی جو فیلنگز تھیں اس کو ایڈریس کرتے ہوئے لکھی, اور آہستہ آہستہ کیپٹلزم جاری ہو گیا. مرکنٹلزم میں 2 چیزیں سمجھنے کی بہت ضرورت ہے. نمبر 1 پروٹیکشنزم, اور نمبر 2 نیشنل گورنمنٹ. پروٹیکشنزم مرکنٹلزم کا ایک بہت امپورٹنٹ ٹینٹ ہے, اور وہ یہ ہے کہ کسی قسم کی کوئی انڈسٹری ریاست میں لگنے کی اجازت نہیں ہے جو کہ ریاست کو نقصان پہنچائے گی, نمبر 1. اور دوسری بات, کسی قسم کا کوئی چیز امپورٹ نہیں کی جا سکتی جو کہ ریاست خود بنا سکتی ہو. فار ایگزامپل ہم دیکھتے ہیں کہ مثال کے طور پہ پاکستان میں پین بنتے ہیں, بال پینز بنتے ہیں, کپڑا بنتا ہے پاکستان میں, اسی طرح سرجیکل گڈز بنتے ہیں, اسپورٹس گڈز بنتے ہیں, اور بھی کچھ چھوٹی موٹی دیگر چیزیں بنتی ہیں. تو اگر پاکستان پروٹیکشنزم کو فالو کرے گا تو وہ اجازت ہی نہیں دے گا کہ باہر سے یہ ساری چیزیں جو پاکستان میں بنتی ہیں وہ امپورٹ کی جائیں. بال پین امپورٹ کرنے کی اجازت نہیں ہے. کاٹن کا کپڑا, لیدر, اور جو سرجیکل گڈز اور اسپورٹس گڈز, کچھ بھی ہو جائے یہ تو نہیں امپورٹ ہوں گی. یہ تو خرید کے باہر کے ملکوں سے اندر لانے کی اجازت ہی نہیں ہوگی, ریاست اجازت ہی نہیں دے گی. وہ اس لیے ہوتا ہے کہ آپ کی لوکل انڈسٹریز کو فروغ ملتا ہے. اگر مثال کے طور پہ آپ ٹاول بناتے ہیں اور ریاست یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی پاکستان میں میڈ ان پاکستان بھی ٹاول بنتا ہے, 2 ہی طریقے ہیں, یا تو ہر پاکستانی میڈ ان پاکستان ٹاول استعمال کرے گا, اور یا تو ٹاول امپورٹ کرنے کی بھی اجازت دے دی جائے. تو جو امپورٹڈ ٹاول ہے لیٹ سے وہ 10 روپے کا ملتا ہے, اور لوکل ٹاول جو ہے لیٹ سے
7 रुपए का या 8 रुपए का बिकता है, तो आप कहेंगे भाई मैं 10 रुपए का ले लेता हूँ, बाहर की चीज है। इससे होगा ये कि आपकी इंडस्ट्री अल्टीमेटली सफर करते 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 मर जाएगी। पाकिस्तान में यही हुआ है, हमने इंपोर्ट को हर चीज की इंपोर्ट की इजाजत दे दी और आपकी लोकल इंडस्ट्री इसीलिए मर गई। अगर आप अपनी लोकल इंडस्ट्रीज को प्रोटेक्ट करते हैं तो अल्टीमेटली आपका लोकल प्रोडक्ट इंप्रूव होते 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 इतना अच्छा हो जाता है कि वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स को या तो compete करता है या बीट कर देता है। एंड दिस इज नोन एज स्पेशलाइजेशन, ट्रेड स्पेशलाइजेशन। हर मुल्क 4-5 चीजों में इतना स्पेशलाइज कर जाता है मर्केंटलिस्ट पॉलिसीज और प्रोटेक्शनिज्म की पॉलिसीज की वजह से कि उसको किसी और मतलब वो आलमी मंडी में वो धड़ल्ले से अपनी चीजें बेच रहा होता है। अगर हम जर्मनी की मिसाल लें, जर्मन स्टील से बेहतर कोई स्टील नहीं है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स की मिसाल लें, हर बंदे को जापानीज इलेक्ट्रॉनिक्स चाहिए। अगर हम कॉटन की मिसाल लें, एवरीबडी वांट्स इजिप्शियन कॉटन, इज द बेस्ट कॉटन ऑफ द वर्ल्ड। अगर हम राइस की मिसाल लें तो इंडिया ने ये मोनोपोली कायम कर ली है, पाकिस्तान बदकिस्मती से सो रहा है। इसलिए आप रोडों पे भी हॉर्न मत बजाया बजाया करें, क्योंकि अवाम सो रही है, कौम सो रही है, हुकूमत भी सो रही है। मजे की बात यह है कि ट्रंप ने आने के बाद एक नारा लगाया, अमेरिका फर्स्ट। बुनियादी तौर पे ये नारा भी मर्केंटलिज्म का ही नारा है, और ट्रंप की जितनी भी पॉलिसीज हैं वो एंटी कैपिटलिज्म, एंटी नियोलिबरलिज्म है और प्रो मर्केंटलिज्म है, और प्रोटेक्शनिज्म को उसने इंक्रीज कर दिया है। मीनिंग टू से कि ट्रंप ने ये कहा है कि जो कुछ भी अमेरिका में बन रहा था पहले और अब नहीं बन रहा है, वो वापस घूम के अमेरिका में बनेगा। इससे लेबर फोर्स जो वहां की आवाम के पास जॉब्स नहीं है, जॉब्स मिलेंगी उनको। आप सब कुछ जब इंपोर्ट कर लेते हैं तो आपकी इंडस्ट्रीज बंद हो जाती हैं, लाखों लोगों का रोजगार खत्म हो जाता है। सो इन दिस टर्म मर्केंटलिज्म इज एन एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक अरेंजमेंट। कैपिटलिज्म, कैपिटलिज्म कहता है, क्या कहता है और कैसे मुख्तलिफ है? कैपिटलिज्म ये कहता है कि भाई देखें, रियासत का इकोनॉमिक मैटर्स में कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए, क्योंकि रियासत को पता ही नहीं है कि इकोनॉमिक्स कैसे चल रही होती है। इकोनॉमिक्स को समझने वाले मार्केट फोर्सेस होती हैं, देयरफॉर मार्केट फोर्सेस ही इकोनॉमी को चला सकती हैं, बढ़ा सकती हैं, और इसी को हम फ्री मार्केट इकोनॉमी कहते हैं। ये मार्केट फोर्सेस हैं क्या? मार्केट फोर्सेस में बहुत सारी चीजें आती हैं। मिसाल के तौर पे इंडस्ट्रियलिस्ट, बैंक्स, लेबर, मैनेजर्स, ये सारी जो है वो मार्केट फोर्सेस में आती है। इसी तरह डिमांड, सप्लाई, प्रॉफिट, लॉस, ये सारी की सारी चीजें जो कि बुनियादी तौर पर इकोनॉमिक्स को चला रही हैं, इनको आप मार्केट फोर्सेस कहते हैं। और कैपिटलिज्म का कहना यह है कि मार्केट फोर्सेस की एक अलग साइंस है, एक अलग डायनेमिक्स है, और उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, और ये ऑटोमेटिकली चलेंगी, और ऑटोमेटिकली चलते चलते इतनी अच्छी हो जाएंगी कि किसी चीज की जरूरत नहीं है, स्टेट को तो इंटरवीन करने की जरूरत ही नहीं है, लिहाजा मार्केट को फ्री छोड़ दो। कैपिटलिज्म ने ये बात बोली कि मार्केट को रन करने के लिए एक अनसीन हैंड होता है। 5th पॉइंट में आप देखें, द अनसीन हैंड ऑफ द मार्केट लिखा हुआ है। इसका मतलब ये था कि अगर आप इस तरह मार्केट फोर्सेस को छोड़ देंगे तो डिमांड, सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन, लेबर की तनख्वाहें, फैक्ट्री कब तक चलनी है, कब तक नहीं चलनी है, कौन सा प्रोडक्ट बेचने में फायदा है या नहीं है, उसकी क्या प्राइसिंग होनी चाहिए, ये सारी की सारी ऑटोमेटिकली सेट होती रहती है। सो इकोनॉमिक्स इज रन बाय एन अनसीन हैंड ऑफ द मार्केट। ये एक बहुत कम्प्लेक्स मामला है, लेकिन और आपको इस लेवल पे समझने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहरहाल कैपिटलिज्म ये कहता है कि कैपिटलिज्म इतना अच्छा निज़ाम है कि वो ऑटो करेक्ट करता है हर चीज को। अगर डिमांड बढ़ जाएगी और सप्लाई कम हो जाएगी, या सप्लाई बढ़ जाएगी और डिमांड कम हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिकली ऑटो करेक्शन होती रहती है।
ऐसा है कुछ नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता, जब से कैपिटलिज्म आई है, कैपिटलिज्म ने 10 साल का उरूज देखा है और 10 साल का जवाल देखा है, और जो जवाल है वो इतना खौफनाक आया है कि करोड़ों लोग सड़क पे आ गए। लिहाजा कैपिटलिज्म को अनसीन हैंड ऑफ द मार्केट में बहुत ज्यादा तनकीद का सामना भी करना पड़ता है, और ये तनकीद जो है ये बढ़ती चली जा रही है। कैपिटलिज्म ये कहता है कि भाई रियासत की सिर्फ 3 ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। नंबर 1 सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, नंबर 2 मार्केट फोर्सेस को फैसिलिटेट करना। फॉर एग्जांपल, अगर इंडस्ट्रीज को चलाने के लिए बिजली चाहिए तो वो स्टेट बिजली फराहम करे, पानी चाहिए तो पानी फराहम करे, अगर रोड्स चाहिए तो रोड बनाए। और तीसरी बात यह है कि अवाम को फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन दी जाए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात समझी जाती है, लेकिन मसला यहाँ ये आता है कि एजुकेशन कैसी दी जाएगी वो भी मार्केट फोर्सेस डिटरमिन करेंगी। और मार्केट फोर्सेस अच्छे या बुरे को नहीं देखती, सिर्फ ये देखती है कि किस चीज से पैसा कमाया जा सकता है। जिस चीज से पैसा कमाया जा सकता है उसी की एजुकेशन दी जाएगी, यानी कि मोरल एजुकेशन, एथिकल एजुकेशन, फिलोसॉफिकल एजुकेशन, लिबरल आर्ट्स की एजुकेशन, सबको हटा दो और सिर्फ टेक्निकल एजुकेशन पे जोर दो। यही माहौल आज का दुनिया में है। कुछ लोग शायद कहेंगे अच्छी बात है, पैसा कमाना चाहिए। तो इंसान को दुनिया में जिंदा रहने के लिए और खुश रहने के लिए सिर्फ पैसे की जरूरत नहीं होती, बहुत सारी और चीजें भी होती हैं जो कि एक माशरे को चलाने के लिए जरूरी होती है। पैसे, क्या आपने ऐसे लोग नहीं देखे जो बहुत मालदार है लेकिन निहायत जाहिल, बहुत मालदार है लेकिन निहायत बेईमान, बहुत मालदार है लेकिन बहुत जालिम, बहुत मालदार है लेकिन इखलाकियात उनकी नाउजुबिल्लाह ऐसी है जो कि पस से पस्तर। अगर इस तरह का माशरा चाहिए जहां सिर्फ पैसा तसव्वुर किया जाता है कि हर चीज का हल है, तो कैपिटलिज्म बहुत अच्छा मॉडल है। और अगर इस तरह का माशरा नहीं चाहिए आपको, तो कैपिटलिज्म एक बदतरीन मॉडल है। मजे की बात यह है कि एडम स्मिथ ने भी कहा था, जो कि कैपिटलिज्म ने जिसको बनाया था, दैट कैपिटलिज्म विल अल्टीमेटली किल द सोल ऑफ द सोसाइटी। इसको, लेकिन मजे की बात यह कोई कैपिटलिस्ट नहीं बताता कि एडम स्मिथ ने यह भी बोला है, लेकिन बस यही बताते हैं कैपिटलिज्म कितना अच्छा है। और एडम स्मिथ जिसने कैपिटलिज्म को खुद बनाया था, जो उसने खुद क्रिटिक की है कैपिटलिज्म की, वो कोई नहीं बताता। बेईमानी की हद। खैर, सो बेसिकली कैपिटलिज्म ये भी कहता है कि भाई कंपटीशन जो है वो एक अच्छी चीज है इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और दो लोग जब compete करेंगे तो वो अल्टीमेटली बेहतर से बेहतर चीज बनाएंगे और उसको सस्ते से सस्ता बेचने पे मजबूर रहेंगे। लिहाजा अवाम का फायदा होगा और कोई जरूरत से ज्यादा नफा भी नहीं कमा सकेगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या कंपटीशन फेयर होती है? कैपिटलिज्म यही कहता है, लेकिन हम अमूमन ये देखते हैं कि देयर इज नो सच थिंग एज फेयर कंपटीशन, देयर इज ओनली फियर्स कंपटीशन। क्योंकि माशरे में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत अमीर हैं, ताकतवर हैं, सियासी तौर पे पैसे के जोर पे ताकतवर हैं या नॉलेज के जोर पे, और आप और अगर और एक आम आदमी उनसे किसी लेवल पे कॉम्पीट नहीं कर सकता। तो ये कंपटीशन जिसको कैपिटलिज्म फेयर कंपटीशन कहता है, ये तो अनफेयर कंपटीशन है। मिसाल के तौर पे अगर आज आप अपनी पूरी कोशिश लगाएं और एक बहुत अच्छी सॉफ्ट ड्रिंक बनाएं जो कि पेप्सी और कोक से भी अच्छी है, क्या आप आज पेप्सी और कोक को हरा सकते हैं फेयर कंपटीशन करके? जी नहीं। क्योंकि एक बड़ा इंसान हमेशा अनफेयर प्ले करता है और कंपटीशन को जम कर लेता है। इसकी बहुत सारी मिसालें आप देख सकते हैं हमारे माशरे में भी। फॉर एग्जाम्पल, बहरिया टाउन जब से खुला है, छोटा छोटा सरमायाकार बिल्डिंग नहीं बना सकता, छोटा बिल्डर बेचारा मर गया। जब वॉल्स आया तो पोलका खत्म हो गई, इग्लू खत्म हो गई। जब लेस चिप्स आई तो आम जो जो सुपर क्रिस्प थी या लोकल ब्रांड्स थे वो खत्म हो गई। जब पेलिकन पेन आया तो डॉलर पेन बेचारा मर गया।
एक ज़माना था कि पाकिस्तान ने अपनी इंडिजिनस गाड़ी बना ली थी जिसका नाम था आदम। आप लोगों को शायद पता हो इस बात का, शायद नहीं पता हो, लेकिन वो बहुत अच्छी गाड़ी थी, चल भी जाती, लेकिन उसको प्रोटेक्शनिज्म नहीं मिली और सुजुकी, होंडा और टोयोटा ने मिलके उसको उसको पनपने नहीं दिया। तो फ्री कंपटीशन कुछ नहीं होती, देयर इज ओनली फियर्स कंपटीशन। लेकिन कैपिटलिज्म कहता है भाई मेहनत करो और आगे बढ़ जाओ। वो ये नहीं बताता कि मेहनत जब करने लगोगे तो तुम्हें जो पावरफुल लोग हैं वो कितना दबाएंगे। लिहाजा ये एक झूठ है कि मेहनत करते जाओ और आगे बढ़ते जाओगे। बेशक मेहनत में अजमत है, बेशक, और इंसान को मेहनत करनी चाहिए, लेकिन उसका मतलब ये गारंटी जो कैपिटलिज्म देता है कि तुम मेहनत करते रहो और तुम आगे निकल जाओगे, ये एक बहुत बड़ा झूठ है। सोशलिज्म इस रिस्पेक्ट से एक बहुत इंपॉर्टेंट फिनोमेना है। सोशलिज्म ये इस बात को नेगेट करता है कि कंपटीशन से इंसान आगे बढ़ जाता है, नहीं। और सोशलिज्म ये कहता है कि कोऑपरेशन इज नेसेसरी। इंसान को आपस में कोऑपरेट करने की जरूरत है और रियासत को इंसानों से कोऑपरेट करने की जरूरत है, तभी वो इकोनॉमिकली आगे बढ़ सकता है। और सोशलिज्म बुनियादी तौर पे यही कहता है। लिहाजा सोशलिज्म में भी स्टेट सबसे पावरफुल है, लेकिन सोशलिज्म ये कहता है कि प्राइवेट ओनरशिप होगी नहीं। फैक्ट्रीज और जो भी एग्रीकल्चरल लैंड्स हैं या कोई भी किसी किसी किस्म की भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिससे कुछ भी बनता हो, चाहे वो बुलेट है या बटन है या आम है या सुई है या कपड़ा है या गाड़ी है, ये रियासत अपने कंट्रोल में रखेगी टोटल। और लोग काम करेंगे और रियासत उनको रोटी, कपड़ा और मकान देगी। ये जो रोटी, कपड़ा, मकान का जो आप स्लोगन सुनते हैं, ये ज़ैडो भुट्टो साहब का नहीं है, ये दरअसल सोशलिज्म का है। ज़ैडो भुट्टो साहब दरअसल इस्लामिक वर्जन ऑफ सोशलिज्म ला रहे थे और इसीलिए उन्होंने ये पॉपुलराइज करवाया, रोटी, कपड़ा और मकान कह के। सोशलिज्म ये भी कहती है कि कैपिटलिज्म एक्सप्लॉयटेटिव है और जो ताकतवर लोग हैं और अमीर लोग हैं वो ही हमेशा जीतेंगे और आम आवाम को ये बेवकूफ़ बनाते रहेंगे कि कंपटीशन करो और तुम आगे निकल जाओगे, जबकि एक आम आदमी सारी जिंदगी इन ताकतवर लोगों से कम्पीट नहीं कर सकता। इसीलिए सोशलिज्म कोऑपरेशन की बात करता है। स्टेट विल कोऑपरेट विद द पीपल, पीपल विल कोऑपरेट विद अमंग देमसेल्व्स, एंड एन ओवरऑल competition will be rejected and overall cooperation will be injected in societies. This is the only way to grow. इसी तरह बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो कैपिटलिज्म में फ्री हैं, अपनी मर्जी से अपने इंटरेस्ट रेट सेट करती हैं, जिसको चाहेंगे लोन देंगे, जिसको चाहेंगे लोन नहीं देंगे, जितने चाहे इंटरेस्ट रेट में देंगे, अपनी मर्जी है। सोशलिज्म में ये सारी चीजें भी स्टेट कंट्रोल करता है। इसी के साथ हम ये देखते हैं कि हमारे पास बुनियादी तौर पे आज का जो दौर है वो नियो लिबरलिज्म का दौर है। नियो लिबरलिज्म कैपिटलिज्म का एक बहुत ख़तरनाक बुनियादी तौर पे एस्पेक्ट है। 1992 में जब यूएसएसआर कोलैप्स किया तो उन्होंने ये लागू कर दिया। इसी के साथ हमने ये देखा है कि 1992 से लेके करंट तक दुनिया जो है वो एक ख़तरनाक किस्म के इकोनॉमिक ज़वाल से ही गुजर रही है और ये तसव्वुर किया जाता है कि दैट सोशलिज्म एंड मर्केंटलिज्म विल ब्रिंग अबाउट सम काइंड ऑफ अ कमबैक। आई होप आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और आपके ऊपर एक इकोनॉमिक और पॉलिटिकल लिंकेज की अंडरस्टैंडिंग बढ़ी होगी। थैंक यू वेरी मच।